Alright everyone, welcome back. This is part 2 of the Asylum I-589 workshop, the DARI interpretation. همگی خوش آمدین به ورکشاپ پناهندگی یا فرم I-589 بخش دوم مرحله به مرحله ورکشاپ. Here's a link to part 1. اینجا لینک اینترنتی بخش اولی از ورکشاپ آموزشی هم است. We do not intend to help you complete the entire application at this time. We are not representing you as your attorney or accredited rep. We are providing information that we have to the best of our knowledge. Laws and policies may change. ما در حال حاضر قصد نداریم به شما کمک کنیم تا تمام درخواست را تکمیل نمایید. چون ما نماینده شما به عنوان وکیل و یا نماینده معتبر شما نیستیم. ما در حال حاضر تمام معلومات را با شما ارائه میکنیم که وابسته به دانش خود ما است. قوانین و سیاست ممکن است تغییر کند. You need to get legal assistance. Find an attorney or accredited immigration representative once you get to your new home. You can hire one, find one who charges discounted fees, or even one that will not charge you. Your resettlement agency is required to assist you in finding legal help. شما نیاز به کمک حقوقی خواهید داشت. پس از رسیدن به خانه جدید یک وکیل یا نماینده معتبر مهاجرت پیدا نمایید. می توانید یکی را استخدام کنید. کسی را پیدا کنید که پول یا هزینه تخفیفی داشته باشند یا حتی کسی را از شما پول نمیگیرد. دفتر اسکان مجدد شما مسئولیت دارد تا به شما در قسمت پیدا کردن کمک‌های حقوقی همکاری نماید. Part 2 is about your spouse and your children. بخش دوم در مورد همسر و فرزندانتان می باشد. So on this form there's a difference between listing your family members and including your family members in the application. Listing is for information. You're going to list everyone in your family where the application asks for it. But including means that these particular family members are going to be included in the application. لیست کردن فامیل یا خانواده. لیست کردن برای معلومات است. شما همه را می توانید لیست کنید. شامل اعضای فامیل در این درخواست. شامل ساختن آنها به معنای آن نیست که آنها نیز با شما درخواست پناهندگی دهند. Not everyone who is listed will be included in the family app. For instance, people who are still in Afghanistan or children who are over the age of 21. شامل ساختن اعضای فامیلتان به شمول کسانی که در افغانستان هستند و یا هم اطفالتان یا کودکانتان که بالای سال 18 سال می باشند. به این معنا نیست که آنها هم با شما یک جای درخواست پناهندگی بدهند. So we're going to talk about your spouse first. Make sure to put your spouse's information here, not yours. And remember, engagement is not marriage in the US. Engagement means single in the US. در این قسمت معلومات همسرتان اضافه می‌گردد. مطمئن شوید که معلومات همسرتان در این بخش قرار دهید، نه از خودتان را. نامزدی در امریکا ازدواج نیست. نامزدی در امریکا به معنای مجرد بودن است. You need to include your marriage certificate. If it's only in PASHTO or DARI, you will need an English translation. شما ضرورت دارید تا نکاح یا تصدیق ازدواج خود را شامل سازید. اگر فقط به زبان پشتو یا دری باشد، به ترجمه انگلیسی آن نیاز دارید. If you do not have a marriage certificate, you can get secondary evidence. Ask 2 other people for sworn affidavits. اگر سند ازدواج یا نکاح ندارید، می توانید اسناد. If you do not have a marriage certificate, you can get secondary evidence. Ask 2 other people for sworn affidavits.
اگر سند ازدواج یا نکاحت ندارید می توانید اسناد ثانوی بگیرید. از دو نفر دیگر سوگندنامه بخواهید و یا هم سوگند بگیرید. Question 9 and 10, the date and the place of marriage are important. Date and place on the application must match the date and place on your marriage certificate. سوال نهم و دهم، تاریخ و محل ازدواج. تاریخ و محل ازدواج خیلی مهم است. تاریخ و محلی که در درخواست نوشته می شود باید با تاریخ و محلی که در نکاحت یا تصدیق ازدواجتان است مطابقت داشته باشد. So you put your wife's information in the top. You put and then if number 15, if she's in the United States, you say yes. If she's not in the United States, you say no and specify her location. بخش اول در مورد همسرتان است. معلومات همسرتان درج میکنین و در سوال 15 گفته شده که خانمتان یا همسرتان یا شوهرتان در ایالات متحده آمریکا است. اگر است بله، اگر نیست اون باکسی نیره علامت گذاری کنید. If she is in the United States, she needs to fill out, or you need to fill out, number 16 through 23. اگر همسرتان در ایالات متحده آمریکا می باشد، شما نیاز است تا سوالات شماره 16 تا 23 را خانه‌پری نمایید. Then in question 24, it asks, do you want to include your wife in your application? More than likely, you will check yes. در قسمت سوال 24 گفته شده که آیا می‌خواهید که همسرتان شامل درخواست شما شود؟ یعنی اینجا گفته میشه بله. Remember, it is often helpful for spouses to apply separately. Talk to your attorney about the advantages and disadvantages of filing separately or together. به یاد داشته باشید اکثرا برای همسران مفید است که جداگانه درخواست دهند. با وکیل یا نماینده قانونی معتبر خود در مورد فواید و ضررهای پر کردن جداگانه و یا یک جای پر کردن صحبت نمایید. Now we'll talk about your children. و حال میریم روی اطفال و کودکانتان صحبت میکنیم. At the beginning, you check the box, I do not have any children, or I have children. If you have children, write the number of children you have. در شروع اگر شما طفل نمی داشته باشین اولین گزینه را انتخاب میکنین. اگر طفل می داشته باشین گزینه یا خانه دوم علامت گذاری میکنین و پهلوش نوشته میکنین که بچه تعداد طفل دارین، 1 2 3 یا 4 یا 5 هر تعدادی که طفلتان است تعدادتان نوشته میکنین. Fill out the top numbers 1 through 12 with your child's information. از شماره اول تا شماره 12 تمام معلومات اطفالتان نوشته میکنین. Number 13 is the child in the US. If yes, click yes. If not, click no and specify their location. از شماره 13 گفته شده که طفلتان های در ایالات متحده آمریکا است. اگر است گزینه بله، اگر نیست گزینه نخیر علامت گذاری میشه و موقعیت فعلیش نوشته میشه. There is only room for 4 children. If you have more than 4 children, include them on supplement A. You may attach as many supplement A's as you need. تنها برای 4 کودک یا طفل جای موجود است. اگر بیشتر طفل دارید آنها در ضمیمه A قرار دهید. می توانید هر تعداد ضمیمه A را که نیاز دارید ضمیمه نمایید. For questions 18 through 20, you want to put your child's I-94 information. از سوال 18 تا 20 تمام معلومات فرم I-94 طفلتان قرار میدید. And a child that's under 21 can be included.
A child that's over 21 cannot. The child who is over 21 can fill out his or her own asylum application. اطفال یا طفلتان که بالاتر از سن 21 سال می باشه باید درخواست جداگانه بدهد. اطفالتان که پایانتر از سن 21 سال است تمام معلوماتشان با خودتان در درخواستان داشته باشید. A child with a compelling and unique situation can file for themselves also. اطفالتان می توانند در بعضی مواقع درخواست بدهند. In Afghanistan, people often consider nieces and nephews their children. This is not the case in the United States. In the US, only your children are your children. توجه داشته باشید در افغانستان اکثر مردم خواهرزاده، برادرزاده را فرزند می‌خوانند. این مورد در امریکا نیست. در ایالات متحده فقط فرزند شما فرزند گفته می شود یا فرزند خوانده فرزند شما است. In Afghanistan, legal adoption does not exist. In the US, legally adopted children become the children of their adoptive parents. Just because you are taking care of a child does not mean they are your children, according to United States law. در افغانستان فرزند خوانده قانونی وجود ندارد. در ایالات متحده امریکا کودکانی که به طور قانونی به فرزند خواندگی پذیرفته شدند فرزند والدین خوانده خود می شوند. فقط به این دلیل که شما از یک کودک مواظبت میکنید به این معنی نیست که طبق قوانین ایالات متحده آنها فرزند شما هستند. Therefore, minors and unaccompanied children, maybe your nieces and nephews or your adopted children, can file for asylum on their own if their parents are not here. If this applies to you, talk to an attorney or accredited rep. بنابراین اطفال خردسال و کودکان بدون همراه یا سرپرست شاید خواهرزاده، برادرزاده یا فرزند خوانده شما اگر والدینشان اینجا نباشد می توانند به تنهایی درخواست پناهندگی بدهند. اگر این مورد در شما صدق میکند با یک وکیل یا نماینده معتبر قانونی خود صحبت نمایید. An unaccompanied minor's application will be added with your application. You will ask the USCIS to keep the applications together on the cover letter and ask to be interviewed together. اطفال بدون همراه یا سرپرست جزء درخواست شما خواهد بود. درخواست یک فرد خردسال بدون همراه یا بدون سرپرست به درخواست شما اضافه می‌گردد. از بخش مهاجرت و شهروندی ایالات متحده بخواهید که تمام درخواستی هایتان را یک جای در پوشش یکی صفحه بگذارد و همچنان بخواهید تا برای مصاحبه یک جای بروید. Now we're on part 3, your background. و حال ما در بخش سوم در مورد سابقه کاری یا تجربه گذشته شما. We'll talk about where you lived, the schools you attended, the jobs you had, and your family members. و حال در مورد کجا زندگی کردین، چه تجربه کاری داشتین، تحصیلاتتان و همچنان فامیلتان صحبت میکنیم. First, we'll talk about your addresses. I like to start with number 2. The first line will be your new address here in the USA. The second line will be your address at Fort McCoy. And the third line will be your last address in Afghanistan. در این قسمت از آدرستان شروع میشه. آخرین آدرسی که در افغانستان داشتین و حالی میخوایم از بخش دوم شروع کنیم که خانه اول آدرس فعلی شما که در امریکا می باشین، بخش دوم آدرس کمپ یا قبل از خانه دائمیتان در امریکا اونجا می باشه و بخش سوم آدرس و جای بود و باشی قبلا در افغانستان داشتید. After your last address in Afghanistan, make sure you put any previous addresses going back 5 years. مطمئن باشید که
قبل از اینکه در افغانستان در هر جایی که بودین یا بیرون افغانستان تمامش یادداشت کنین، اما 5 سال گذشته که هر جایی بودین اما رو میتونید نشته. Once you finish with number 2, take your last address in Afghanistan, which here is in pink, and add it to the first line of number 1 at the top. هر زمانی که آدرستان در بخش دوم، آدرس آخری افغانستانتان نوشته کردین، میتونین اما آدرس کاپی کنین در بخش اول که به رنگ گلابی میتونین که کاپی کنین، در اونجا در قسمت بالا بگذارید. And you do not need to put anything in the second line of number 1. ضرورت نیست که در بخش دوم در خانه دومی بخش اول چیز نوشته کنید. For foreign addresses, you may need a province. A province is like a U.S. state. For instance, the Balkh province in Afghanistan. So you have a city, Anomina, province is Kandahar, and the country is Afghanistan. That address would be Anomina, Kandahar, Afghanistan. در قسمت آدرس شما ضرورت دارین که شهر، ولایت و کشور خود را نوشته کنید. به فرض مثال شهر اینومینه، ولایت کندهار و افغانستان. Next, they ask you about your schooling. You want to list all the schooling you received. There is no time limit here. بخش بعدی، سوال سوم در مورد تحصیلات شماست. معلومات تحصیلی خیش را درج نمایید از آخرین مکتب یا تحصیلات یا دانشگاهی که رفته اید شروع نمایید. Start with your most recent school and then go back to your oldest school. از آخرین رشته تحصیلی یا مکتب یا دانشگاهی که رفته اید شروع کنید و به می ترتیب از تا اولیش بروید. Write the name of the school, then the type of school, then the location or address, and then the years you attended. نام مکتب یا دانشگاه نوشته میشه، نوع مکتب یا دانشگاه نوعیتش نوشته میشه، همچنان موقعیت مکتب یا دانشگاه و تاریخ که شما شروع کردید و تاریخ که ختم کردید. Question 4 is about your employment history. Your occupation can be general, a teacher, an engineer, a construction worker, and your occupation is normally a paid job. If unemployed for a period, you can write unemployed and list the dates. سوال چهارم در مورد سابقه کاری یا وظیفه شما است. شغل، وظیفه یا کار شما میتواند عمومی باشد. مثال انجینر، استاد، ساخت‌وساز، لوله‌کش، نجار و غیره. کار اکثرا با درآمد است. اگر برای مدتی بیکار بود، بیکار بنویسید و تاریخ‌های دقیقشان را درج نمایید. Make sure you go back 5 years. مطمئن شوید که به 5 سال گذشته می روید یا 5 سال گذشته را نوشته کردید. 5 years ago is today's date in 2017. 5 سال پیش به این معناست که یعنی از امروز به پیش از تا سال 2017 باید بروید. Watch out for gaps in time because they cause suspicion. مواظب باشید که وقفه‌های زمانی خیش را نوشته کنید چون باعث سوءظن می شود. Finally, we ask about parents and siblings. List the information about your parents and siblings here. This does not mean that your parents and siblings are applying for asylum with you. سوال پنجم در مورد والدین، خواهر و برادر است. معلومات زیر در مورد والدین، خواهر، برادر تان ارائه دارید. اگر فوت کرده باشند باکس فوت شده را علامت گذاری کنید. معلومات والدین، برادر و خواهر خود را اینجا بنویسید.
این به این معنا نیست که والدین و خواهر برادر شما با شما درخواست پناهندگی میدهند. آنها باید در درخواست‌های پناهندگی جداگانه خود را ارائه دارند. Half brothers and half sisters are included as siblings. Half siblings share one parent. Step brothers and step sisters are not included as siblings because step siblings do not share any parents. Do not include in-laws. Only include your parents and your children. برادر، سوال پنجم، برادر و خواهر. برادر یا خواهر ناتی به عنوان خواهر و برادر محسوب میشن. خواهر و برادر ناتنی یکی از والدین را به اشتراک دارند یا به شراکت دارند. برادر یا خواهری که از یک پدر یا مادر نباشد و همچنان کدام رشته گذشته نداشته باشند شامل برادر و خواهر نمیشوند. خانواده شوهر یا خانم خود را شامل نسازید. فقط والدین و فرزندان خود را شامل نمایید. There is only so much room to write. If you need more room, include the extra information on Supplement B. Use as many Supplement Bs as you need. فقط جای یا فضای بیشتر برای نوشتن خواهد بود. ضمیمه شماره B یا ضمیمه B. اگر به جای یا فضای بیشتر نیاز دارید معلومات اضافی خود را در ضمیمه B درج یا نوشته نمایید. هر قدر که از ضمیمه B ضرورت دارید استفاده نمایید. Again, be honest. You are saying that everything in your application is true and correct. Your application and interview are under oath. Therefore, there are legal consequences if you lie under oath. باز هم صادق باشید. شما تمام موارد را درست و راست در درخواستان بگویید. درخواست و مصاحبه شما با گرفتن سوگند و قسم شما خواهد بود. اگر تحت قسم یا سوگند دروغ بگویید عواقب قانونی خواهد داشت. Alright, this ends part 2 of the DARI version of the Asylum workshop. Thank you for watching. Watch out for part 3. تشکر از توجهتان. بخش دوم ورکشاپ اسایلم پناهندگی به اتمام رسید و در بخش‌های بعدی ما را یاری و همنوایی کنید. تشکر.